හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Fine Academy YouTube channel එකට. අද අපි ඩිස්කස් කරන්න DFCC බැංක් එකේ 2024 financial performance එකට අදාළ report එක CSE එකේ publish වෙලා තියෙන report එකට අදාළ analysis එකක් කරන්න යන්නේ. ඒ වගේ නම් මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. තව කට්ටිය නරඹන link එක share කරන්න. ඒ වගේම Fine Academy එකට අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් හැමදාම බලන්න. DFCC බැංකුවේ අපි මුලින්ම overview එකක් ගත්තොත් මේක establish කරලා තියෙන 1955 ශ්‍රී ලංකාවේ පළවෙනි development bank එක පාර්ලිමේන්තු act එකක් මගින් තමයි මේක establish කරලා තියෙන්නේ. initially මේක government ශ්‍රී ලංකා government එකයි world bank එකතු වෙලා establish කරපු bank එකක්. පස්සේ මේක capital market එකේ listed වුණා. 1956 දී පළවෙනි බැංකුව වශයෙන් Colombo Stock Exchange එකේදී. ඉතින් මේක initially අපි stock exchange එකත් Colombo Brokers Association කියලා. පස්සේ මේක strategically මේක transformation වෙලා 2015 දී fully commercial bank එකක් වශයෙන් convert වුණා. මේක DFCC වර්ධන බැංකයක් නමගමේෂන් වෙලා. ඉතින් මේකේ branches 38ක් තියෙනවා ලංකාව වටේ. ඒ වගේම මේක digitally driven bank එකක් sustainability පැත්තට focus කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක especially SMEs, individuals, mini corporates, companies වලට ගොඩාක් financial requirements වලට දායක වෙනවා. ඒ වගේම මේක first green bond එක list කරා CSE Luxembourg Stock Exchange එකේ 2024 සැප්තැම්බර් මාසේ. දැන් අපි group structure එකට આવොත් group structure එකේ DFCC bank parent company වගේ තියෙනවා. ඒ වගේම DFCC consulting private limited එක තියෙනවා. ඒ වගේම ලංකා industrial estate limited Lindell sign pass technology driven fintech service එකක් provide කරනවා. ඒ වගේම මේ sub එකක් හැටියට equity partners private limited 50% stake එකක් HMB එක තිබ්බා. නමුත් 2025 ජනවාරි වල ඩයිවර්ස් කරා. ඒ වගේම associate company එකක් තියෙනවා national assets management limited කියලා. so ඉතින් මේ වගේ මේ තියෙන companies ටික තමයි මේ DFCC group එකට වැටෙන්නේ. ප්‍රදර්ශන group එකට අදාළ companies ටික තමයි මේ අපි discuss කරේ. හරි. එතකොට අපි operating environment එක කොහොමද මේ banking industry side පැත්තෙන් global change වෙන්නේ කියලා. global growth එක inflation trends ගැන අපි කතා කරොත් 3.2 growth එකක් සිදු වෙලා තියෙන 2024 දී. ඒ වගේ expect කරන 2025 IMF වාර්තාවලට 3.3 growth එකක් globally වෙයි කියලා. inflation එකත් අඩු වෙලා තියෙනවා 4.2 වල 2005 දී. ඒ වගේම 2026 වල 3.5 වලට අඩු වෙයි කියලා ඒගොල්ලෝ analyze කරනවා. supply chain normalization එකයි tight කියන්නේ monetary interest rates අඩු වීමත් එක්ක. ඒ වගේම advanced economies ගත්තොත් ඉතාමත් improvement එකක් අපි දකිනවා. unemployment spikes අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම energy prices decline වෙලා තියෙනවා. immigration පැත්තේ migration අපිට දකින්න පුළුවන්. ඒවත් එක්ක labor market එක available වෙලා තියෙනවා. දැන් risks and challenges අපි කතා කරොත් inflation එක pre pandemic levels වල maintain වෙලා යනවා ගොඩක් රටවල globally. ඒ වගේම inflationary pressures අඩු වෙගෙන යනවා. food prices, geographical tension එකයි climate disruptions දක්නට ලැබෙනවා. ඒවත් risk portfolios වල තියෙනවා. ඒ වගේම China real estate එකේ slow down එකක් තියෙනවා. ඒවා මම හිතන්නේ globally trade sentiment එකට disturbance එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම protectionism වගේ factors newly elected US administration එක මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අප්‍රේල් මාසයේ මේගොල්ලෝ global supply chains disrupt කරා මේ tax imposement reciprocal taxes impose කරලා. ඉතින් ඒවත් එක්ක global risks and challenges අපිට දැක ගන්න පුළුවන්.
හරි. ඒ වගේම economic පැත්තෙන් discuss කරොත් local aspect එකේ ශ්‍රී ලංකාවට කොහොමද මේක operating environment එක change වෙන්නේ කියලා ශ්‍රී ලංකාවේ 5% GDP growth එකක් report කරලා 2024 ඒ වගේම growth එකට tourism recovery එකක් අපි දැක්කා. ඒ වගේම construction sector එකේ development එකක් PMI factors change increase වෙගෙන යනවා. food and beverage manufacturing පැත්තත් develop වෙනවා. agricultural පැත්ත 1.7 එතකොට service පැත්ත 2.5% growth එකක් දකිනවා. ඒ වගේම external sector එකෙන් balance of payments වල gap එක widen වෙලා තියෙනවා. 2023 4.9 එතකොට 2023 6.07 මොකද imports වලට තිබ්බ barriers අයින් කිරීම සමගම ඒ වගේම export පැත්තත් 7.2% grew වෙලා තියෙනවා. යෝකෙන් USD 12.8 billion revenue එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. garment එකට especially petroleum products, garments, tea, coconut products වලින් strong inflow එකක් තියෙනවා tourism වල USD 3.2 billion 52% increase එකක් comparatively 2019 levels වලින් ඒ වගේම මේක target කරන 5 billion 2023 දී දැනටමත් 2.6 billion year to date achieve කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි දැක්කා recently 2 million tourist arrivals report කරලා තිබ්බා මේ මෑතකදී. ඒ වගේම remittance පැත්ත ගත්තොත් 6.6 billion increase එකක් තියෙනවා 10% increase එක. මේවා වලින් foreign currency increase එකක් රටවල දකින්න ලැබෙනවා. ඒ වගේම inflation පැත්ත බැලුවොත් inflation deflation තත්ත්වයක් තිබ්බේ ගිය මාස 5කට 6කට කලින් දැන් පොඩ්ඩක් single digit inflation එකක් අපිට දකින්න ලැබෙනවා. ඒ වගේම low utility cost එකක් එතකොට transportation prices අඩු වෙනවා. currency එක improve වෙනවා. supply chain එකත් disturbance එක අඩු වෙගෙන යනවා. ඒ වගේ inflation පැත්ත බැලුවොත් central bank 5% target criteria එකක් maintain කරගෙන යනවා. හරි. ඒ වගේම reserves fiscal පැත්තත් official reserves 6.1 billion ඉඳන් 6.4 billion ට increase වෙලා තියෙනවා. central bank purchases මේගොල්ලෝ increase කරලා තියෙනවා. reserves වැඩි කරගන්න. එතකොට fiscal tax policies මම හිතන්නේ අදාළ customs වල ඒවා achieve කරලා තියෙනවා. state sector එකේ SOE reforms SOE cost reflecting pricing strategies develop කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වලින් operating environment එක ශ්‍රී ලංකාවේ දියුණු වෙගෙන එන බවක් අපිට දක්න ලැබෙනවා. බලමු මේවා banks වලට impact වෙන්නේ කොහොමද කියලා financial performance පැත්තෙන්. හරි. financial performance එකට આવොත් net interest income එක 10% වලින් අඩු වෙලා තියෙනවා. DFCC bank එකේ ඒ වගේම net fee income එකත් වැඩිලා තියෙන 8% වලින් 4.9 million වලට hit කරලා තියෙන 4.5 වලින් ඉඳන් ඒ වගේම group profit before tax එක 13.8 billion වලට වැඩිලා තියෙනවා 22% increase එකක් profit after tax එක 9.9 billion වලට වැඩිලා තියෙන 15% increase එකක් ඒ bank profit after tax එක 8.3 billion වල increase වෙලා දෙනවා ඒ වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා කියන්නේ 16% increase එකක් අපි discuss බලුවොත් net interest income එක වැඩි වීමට අඩු වීමට හේතුව මම හිතන්නේ relax monetary policy එකක් ලංකාවේ යනවා ඉතින් interest rates අඩු වෙගෙන යනවා ඒ වගේම net interest margin අඩු වෙන බවක් අපිට දකිනවා net interest margin එක බැලුවොත් 4.18% වලට අඩු වෙලා තියෙනවා 5.18 වල ඉඳන් ඒ impact එක net interest income එකට බලපාලා තියෙනවා. ඒ වගේම net fee and commission income එක increase එක 8% increase එකට remittance trade finance increase වෙච්ච එක එතකොට credit card operations වල increase එක ඒ වගේම service based income වල trade income වල increase අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ආවොත් ඒ අතරින් earning per share එක 12% වල increase වෙලා තියෙනවා 7.32 වෙන 9.4 වලට return on assets 2.01 වලට increase වෙලා තියෙනවා 10% වල ඉඳන් 10% වල increase වෙලා තියෙනවා. ඉතින් return on assets සාමාන්‍යයෙන් tree bank industry 3 to 4% වල maintain කරන එක හොඳයි. ඉතින් මේ increase වෙලා තියෙන එක ඇත්තටම හොඳයි. assets වලින් return
එක ඉන්ක්‍රීස් කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉක්විටි ගත්තොත් 12.19 නෝ දැන් 10.9 වලට අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තරම පසුබෑසමක් මේ අවුරුද්දේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් 15 to 20% තියාගෙන තමයි හොඳ. බලමු අපි මේක return equity ඉස්සරහට වැඩි කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් cost to income ratio එකත් අපිට දකින්න පුළුවන් වැඩිවීමක්. cost එක ඇත්තටම operating expenses වැඩිලා තියෙන බව පේනවා. ඒ බොහෝ දුරට inflationary pressures වලින් එතකොට salary increments personal salary increments වැඩිලා තියෙනවා. ඒ වගේම incentives නිසා බොහෝ දුරට වියගේ ඒ වගේම DFCC එක technology and digitalization expenses වලට වැඩි කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් cost to income වැඩිලා තියෙනවා. usually on average මේක 35 range එක තියාගන්න හොඳයි. සමහර බොහොම බැංකුව මේ range එකට ඇවිල්ලා තිනවා 31 35 40 range එකේ. තරම DFCC එකේ මේක වැඩි බවක් අපිට දක්නට ලැබෙනවා. ඒ වගේම අපි financial පැත්තේ financial assets පැත්තට ආවොත් total assets වැඩිලා තියෙනවා 10% වලින් 7.9 billion වලට වැඩි කරගෙන තියෙනවා. loan book එකත් වැඩිලා තියෙනවා 349 වල දැන් 394 වලට 30% increase එකක්. ඒ වගේම deposits වැඩිලා තියෙනවා 407 billion වල දැන් 465 billion වලට එතකොට 40% increase එකක් අතර දක්නට ලැබෙනවා. ඒ වගේම total liabilities increase වෙලා තියෙනවා 573 ඉඳන් 619 වලින්. එතකොට 8% increase එකක්. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් liabilities අඩු කරන තරමට හොඳ 8% increase වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම loan book එකත් increase වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ liability increase එකකට increase වීම loan book increase කිරීමට හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. එතන CASA ratio එකත් 3.79 ඉඳන් 24.77 වැඩි කියන 4% වැඩිවීමක්. ඇත්තටම CASA ratio එක කියන්නේ current assets current account saving accounts ratio එක deposits වලට අතර තියෙන ratio එක. ඉතින් මේ current assets saving accounts වලින් current accounts වලින් saving accounts වල interest rate සාමාන්‍යයෙන් අඩුයි. ඉඳයි cost එක අඩුයි බැංක් එකට. ඒත් වශයෙන් මේ ratio වැඩි කරන තරමට හොඳයි. එතකොට මේක funding වල cost එක ගොඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් operational cost එක අඩු කරනවා. ඉතින් අද 24.7 වැඩිලා තියෙනවා කියන්නේ CASA ratio එක cost එක මේකට funds වල cost එක අඩු කර ගැනීම. capital adequacy ratio tier 1 capital adequacy ratio එකට totally 15.76 13.51 මේක usually required standard rates වල තියාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේක බැංක් එකට හොඳයි. මොකද මේක risk එක any resilience options වලට use කරන්න පුළුවන්. බැංක් එකේ සිදුවන ඒ නිසා මේ rate එක වැඩි කර ගැනීම ඉතාමත් හොඳයි. 70% increase කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම impaired loan ratio එක non performing loans උත් ratio එක අඩු කරගෙන තියෙනවා 5.363 වලට. ඒ කියන්නේ 7.03 ඉඳන් 5.63 20% අඩුවීමක්. ඉතාමත් හොඳ අඩුවීමක්. ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ දෙන loans වල quality එක වැඩිලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අපිට දක්වන්න පුළුවන් impairment charges උත් අඩු වෙලා තියෙනවා. impairment losses company DFCC එකේ ඒ microeconomic conditions එක්ක එතකොට recovery overdue balances වල improvements strong portfolio growth එකක් දකින්න පුළුවන්. ඉතින් මේකත් එක්ක ඉස්සරහට profitability වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම loan book එකත් වැඩි වීමත් එක්ක 5.63 වල impairment loan ratio එක වැඩි වීම ඉතාමත්ම හොඳ තත්ත්වයක්. net assets values වලට આવොත් net asset value එකත් 1.171 ඉඳන් 206 වලට වැඩිලා තියෙනවා 20% increase එකක්. ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයක්. cash flow statement එකට આવොත් අපි net cash flow from the operating activities cash flow එකේ අඩුවීමක් දක්නට ලැබෙනවා ගිය අවුරුද්දට වඩා. ඒ වගේම investment activities වලත් outflow එක අඩුවීමක් තියෙන සංඛ්‍යාව අඩුවීමක් ගිය අවුරුද්දට වඩා. ඒ වගේම බැලුවොත් financing activities වල 25 ඉඳන් 14 outflow එකක් දක්නට ලැබෙනවා. company බොහෝ දුරට මේ loans වලින්
වැඩිමත් සමගම ඉන්ක්‍රීස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඩිවිඩන්ඩ් පේමන්ට් එකත් එක්ක ෆයිනෑන්සියල් ඇක්ටිවිටීස් වලින් කෑෂ් අවුට්ෆ්ලෝ එක වැඩිලා තියෙනවා. ඒ වගේම totally overall ගත්තොත් cash and cash equivalents during the year 18.9 cash අඩුවීමක් දක්නට ලැබෙනවා. ඉතින් cash ගිය අවුරුද්දට සාපේක්ෂව මේ අවුරුද්දේ වැඩියෙන් කම්පැනිෙන් එළියට ගිය බවක් තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ. හරි ෆයිනෑන්ෂල් highlights වලට ආවොත් overall total income එක අවුරුදු 10කදී කොහොමද මේක change වෙලා තියෙන්නේ කියලා 2015 දී 10 billion වල ඉඳන් 2027 89 billion වලට almost 9 times increase කරගෙන තියෙනවා අවුරුදු 10ක් ඇතුළත. ඉතාමත් හොඳ තත්ත්වයක්. ඒ වගේම profit before tax එකත් 1.5 billion ඉඳන් 13.4 billion වලට. ඒ කියන්නේ බොහොමත් දුරට 8 ගුණයකින් වැඩිලා තියෙනවා profit after tax උත් ගත්තොත් 1 billion වල ඉඳන් 8.38 times increase කරගෙන change the profit බැලුවොත් අවුරුද්දේ fluctuation හැටි අපි දකින්න පුළුවන් 2022 දී තරම් පසුබෑමක් economic crisis එකත් එක්ක සිදුලා තියෙනවා. ඒ වගේම 2023 24 දී තාමත් අධික ලෙස performance වැඩිලා තියෙන බව පේනවා. ඒ වගේම total assets බැලුවොත් 246 billion වල ඉඳන් 2015 ඉඳන් 2024 703 billion වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් බොහොමයක් බැංක්ස් වල මේක 1 billion වලට එහයින් 1 trillion වලට එහයින් තියෙනවා assets. බලමු ඉස්සරහට මේක DFCC කරන මේ ටාගට් එකට achieve කරන්න පුළුවන් වේද කියලා. අවුරුදු දෙක තුන ඇතුළත. ඒතකොට deposits බැලුවොත් like the 110 billion වල ඉඳන් 165 billion වලට 4 to 5 times increase කරගෙන තියෙනවා. එම outstanding borrowings එතකොට borrowings උත් 160 ඉඳන් 395 4 times විතර increase වෙලා තියෙනවා. අවුරුදු 10 තුළ. ඊට equity ගත්තොත් 5% තිබෙද 2015 දී. එතකොට 2020 දී මේක 5.6 වලට increase වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම 2027 දී 12.9 වලට increase 2 times increase වෙලා තියෙනවා අවුරුදු දෙකක් තුළදී. ඒ වගේම අපි ගත්තොත් dividend per share 2.5 to 6 rupees වලට dividend share එකකින් increase වෙලා තියෙනවා අවුරුදු 10 දී. ඉතින් මේක performance වැඩිම සමග සිදු වෙන දෙයක්. return on assets ගත්තොත් අපි දකිනවා 2024 2.07 0.91 ඉතින් return on assets double වීමක් අපිට දකින්න පුළුවන්. තම හොඳ තත්ත්වයක්. ඒ වගේ asset value per share ගත්තොත් 2020 තිබෙක 2021 160 අඩු වෙලා 2021 134 ට අඩු වෙලා 2023 ඉඳන් 24 වෙනකම්ට අපි 170 වෙලා 206 දක්වා වැඩිවීමක් දක්නට ලැබෙනවා. තාමත් හොඳ තත්ත්වයක්. එතකොට අපි බලමු දැන් key highlights. අතරම DFCC එක sustainable පැත්තේ තාමත්ම හොඳින් perform කරනවා. ඒ වගේම sustainability projects වලට මේගොල්ලෝ fund කරනවා. එතකොට මේක ශ්‍රී ලංකාවේ පළවෙනිම entity එක accredited by the Green Climate Fund එකෙන් තාමත්ම හොඳ දෙයක් sustainable පැත්තෙන් DFCC බැංකුවට. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාවේ පළවෙනියටම green bond එකක් blue bond to the finance climate friendly and marine related projects වලට list කරපු පළවෙනි බැංකුව. ඉතින් මේ green bond එකක් කියන්නේ usually සාමාන්‍ය අනික් bonds වගේම තමයි. නමුත් මේ green bond එකේදී use කරන්නේ ගන්න fundings finance කරන්නේ ගොඩක් දුරට climate friendly and sustainable projects වලට. තාමත්ම sustainable පැත්තේ මේගොල්ලන්ගේ initiative එකක්. ඒක DFCC බැංකුව plan කරලා තියෙනවා මෑතකදී අපිට දක්න ලැබුණු ප්‍රවෘත්තියක්. මේගොල්ලෝ acquire කරා the wealth and retail banking business of the Standard බැංකුවේ retail arm එක. ඉතාමත්ම මම හිතන්නේ මේ international banks වල retail arms local banks වලට sell කර අවස්ථා කීපයක් අපි දැක්කා. ඉතින් මේ එක් අවස්ථාවක් මේකෙදී performance එකක් දකින්න පුළුවන් මේ customer base එකත් සමගම මේකේ profitability revenues ඉදිරියට වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මේ shareholders ආව Head National Bank එක පළවෙනි share 12.47% එකක් තියෙන Bank of Sri Lanka 10.46 government involvement එකකින් අපිට දක්න ලැබෙන යෝගසිලාන් බැංක් එක 9.73 යසින් Mr. MA යසින්ට 8.17 දක්න ලැබෙන මේ shareholders ලා තමයි අපි discuss කරේ. මේ වීඩියෝ කරන දවසේ the price එක 167
වල තමයි තිබ්බේ. හරි අපි බලමු market ratios කොහොමද change වෙන්නේ කියලා. current market price එක 168 වල තියෙනවා. ඒක මේ DFCC බැංකුවේ මේ interim report එක third interim report එක සැප්තැම්බර් මාසයේ report එකේ අනුව අපි බලමු market values ratios කොහොමද change වෙන්නේ කියලා. එතකොට earning per share 2025 දී interim report එකට අදාළව අපි analyze කරලා ගත්තොත් 25 වලට වගේ එනවා ආසන්න වශයෙන් net asset per share 238ක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා වැඩිවීමක් තියෙනවා 2025 තුන්වෙනි ක්වාටර් එකට P ratio එක මේ තියෙන market price එකට බැලුවොත් earning එකත් එක්ක 6.72 වලට report වෙලා තියෙනවා price book value එකත් under value තත්ත්වයක වගේ තමයි තියෙන්නේ 0.71 238න් දැන් තියෙන price එකත් එක්ක බැලුවොත් industry banking sector එකේ P ratio එක සාමාන්‍ය 6.5 වලට තියෙනවා ඒ industry එකේ price book value එකත් 1 මේක අවුරුදු කිහිපයකට කලින් මේක අඩුවීමක් තිබ්බේ දැන් book value එකටම ඇවිල්ලා තිනවා prices ඉතින් මේ prices එක බැලුවොත් market value එක අපිට දකින්න පුළුවන් 238 price එකට move වෙන්න පුළුවන් කියලා අපිට analysis එකක් කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම expected price based on the market P ratio එකත් එක බැලුවොත් 168 per 50 cent වලට දකින්න පුළුවන්. ඉතින් පොදුට අපි බැලුවොත් ඉතින් මේ ratios දෙකම අපි analyze කරලා බලමු. average එකක් වගේ ගත්තොත් 200 වල තියෙන්න පුළුවන් කියලා අපිට මේ තත්ත්වෙදී හිතන්න පුළුවන්. මේ බෝජර් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මේ ඇවිල්ලා rough අපි idea එකක් තමයි ගන්නෙ මේ market එකේදී මේ market conditions වල DFCC එකේ stock එක කොහොමද තියෙන්නේ. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මේක කිසිම DFCC buy or sell recommendation නෙමෙයි. ඉතින් මේක අධ්‍යාපන සඳහා. ඉතින් වෙන දේවල් ඉගෙන ගැනීමෙන් තමයි හොඳයි. මොකද fundamentally analyze කරලා ඔයගොල්ලෝ invest කරන්න ඕන stock එකේද කියලා idea එකක් ගන්න. මේ තුලින් හැකියාවක් ලැබේ. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකේ අවසානට එන්නේ. Thank you for watching. ඉතින් මෙතන ඔයගොල්ලෝ DFCC බැංකුව සම්බන්ධව idea එකක් එන්නද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න මොනවද තියෙනවා නම් comment එකකුත් දාන්න. ඉතින් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න මේ channel එකට Fine Eye Academy channel එකට ඉදිරියේදී හොඳ videos අපි ගෙන දෙන්නම් මේ සම්බන්ධ financial analysis reports හැම CSC එකේ list කරලා දෙන හැම company එකම ඉතින් බොහොම ස්තුතියි